الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأدعية والأذكار في جزء جوامع الأدعية من الكتاب والسنة دعاء إبراهيم عليه السلام، وهذا الدرس الخامس من أدعية إبراهيم عليه السلام. ومن دعوات إبراهيم الخليل عليه السلام ما ورد في السورة المعروفة باسمه عليه السلام، سورة إبراهيم، في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فهذه دعوات عظيمة ومطالب جليلة سألها إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل لنفسه ولذريته، وقد انتظمت مقاصد جليلة وسؤالات عظيمة يجدر بالمسلم أن يقف عندها وأن يتأملها. قوله رب اجعل هذا البلد آمنا، مضى الكلام على هذه الدعوة العظيمة المشتملة على سؤاله عليه السلام الأمن لبلد الله الحرام مكة، وأن الله استجاب دعاءه فجعلها بلدا آمنا. قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أبعدني وبني من عبادة الأصنام واجعلني وإياهم في جانب بعيد عن عبادتها والإلمام بها. وفي هذا الخوف من عبادة الأصنام والحذر الشديد من ذلك. وليتأمل العاقل ذلك، فإن هذا مما يخيف العبد من الشرك ويوجب للقلب الحي الخوف منه. فإذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلي بكلمات فأتمهن وكسر الأصنام بيده، يخاف أن يقع في الشرك ويسأل ربه أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما الظن بغيره؟ وكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب؟ روى الإمام الطبري في تفسيره عن إبراهيم التيمي أنه كان يقص ويقول في قصصه: ومن يأمن البلاء بعد خليل الله
إبراهيم حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ذكر فيه الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه من عبادتها، وهو كثرة من افتتن وابتلي من الناس بعبادتها، وبين براءته منها وممن عبدها، ورد أمرهم إلى الله تعالى، وهو قوله فمن تبعني، أي على ما جئت به من التوحيد وإخلاص العبادة لله رب العالمين وفراق عبادة الأصنام، فإنه مني أي من أهل ديني وملتي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة إبراهيم عليه السلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة، وهذا دليل على عظيم شفقته ورحمته بعباد الله، والله تعالى أرحم بعباده منه، لا يعذب إلا من تمرد عليه. ولهذا جاء عن قتادة أنه قرأ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم قال اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين. وكان يقال إن من أشر عباد الله كل طعان لعان. قال نبي الله ابن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. نعم. L'auteur, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah, dit dans son livre Les invocations tirées du Coran et de la Sunna, l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, partie 5. Au nombre des invocations d'Ibrahim alayhi salam figure celle-ci rapportée dans la sourate qui porte son nom, Ibrahim, dans le sens approché du verset, mentionne par ailleurs cette invocation d'Ibrahim: veuille Seigneur faire de cette cité un sanctuaire et veuille me préserver ainsi que ma postérité du culte des idoles. Celles-ci, Seigneur, ont provoqué l'égarement de bien des hommes. Quiconque suit ma voie est des miens.
quant à celui qui me désobéit, qu'il sache que tu es très clément et très miséricordieux. Seigneur, j'ai établi une partie de mes descendants dans une vallée aride, auprès de ton sanctuaire, afin, Seigneur, qu'ils accomplissent assidûment la prière. Dispose en leur faveur les cœurs d'une partie des hommes, et dispense-leur toutes sortes de fruits, en espérant qu'ils te seront reconnaissants. Seigneur, tu connais aussi bien ce que nous gardons secret que ce que nous laissons paraître. Rien sur terre ou dans le ciel ne saurait être caché à Allah. Louange à Allah qui, malgré mon âge avancé, m'a fait don d'Ismaïl et d'Ishaq. Mon Seigneur entend si bien les prières. Rends-moi, Seigneur, assidu à la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Veuille, Seigneur, exaucer mon invocation. Ibrahim alayhi salam implore ici son Seigneur pour lui-même et pour sa descendance en lui adressant ces sublimes invocations que le musulman doit méditer. Dans le sens approché du verset, « Veuille, Seigneur, faire de cette cité un sanctuaire ». Nous avons déjà étudié ces paroles par lesquelles Ibrahim alayhi salam implore son Seigneur de faire de la Mecque une cité sûre et avons montré qu'Allah Azza wa Jal a exaucé sa prière. Dans le sens approché du verset, « Et veuille me préserver ainsi que ma postérité du culte des idoles ». Autrement dit, veuille m'éloigner ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Ces paroles prouvent qu'il convient de redouter le shirk et de prendre garde à l'idolâtrie. De telles paroles doivent en effet susciter la crainte du shirk chez le croyant. Car si Ibrahim alayhi salam, le guide et le père des monothéistes, celui qui s'est acquitté des prescriptions par lesquelles il fut éprouvé, celui qui a brisé les idoles vénérées par son peuple, si donc Ibrahim alayhi salam a redouté de tomber dans le shirk et imploré Allah de l'éloigner lui et sa postérité du culte des idoles, alors que penser d'autre que lui ? Comment des personnes d'un rang inférieur à lui peuvent-elles se sentir à l'abri du shirk ? L'imam al-Tabari rahimahullah relate dans son exégèse qu'Ibrahim at-Taymi rahimahullah, après avoir raconté cette histoire, affirmait « Qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve si le bien-aimé d'Allah lui-même Ibrahim a dit, dans le sens approché du verset, « Et veuille me préserver ainsi que ma postérité du culte des idoles ». Dans le sens approché du verset, « Celles-ci, Seigneur, ont provoqué l'égarement de bien des hommes. Quiconque suit ma voie et des miens, quant à celui qui me désobéit, qu'il sache que tu es très clément et très miséricordieux. » Par ces paroles, Ibrahim alayhi salam justifie sa crainte de tomber dans le culte des idoles ou de voir ses descendants adorer des fausses divinités. La raison en est que nombreux sont les hommes qui ont succombé à la tentation du shirk. Puis Ibrahim alayhi salam déclare qu'il renie ses idoles et désavoue ceux qui les adorent tout en indiquant que leur sort dépend d'Allah Azza wa Jal, et ce à travers les paroles dans leur sens approché « Quiconque suit ma voie », c'est-à-dire celle que j'ai indiquée aux hommes et qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal, Seigneur de la création, et à fuir le culte des idoles, dans le sens approché du verset et des miens. C'est-à-dire qu'il fait partie de mes co-religionnaires, dans le sens approché du verset. Quant à celui qui me désobéit, qu'il sache que tu es très clément et très miséricordieux. Ces paroles témoignent de la compassion d'Ibrahim alayhi salam, qui implore ici le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour les pécheurs. Ibrahim alayhi salam était en effet plein de compassion et de miséricorde pour les hommes. Et Allah le Très-Haut est encore plus miséricordieux pour ses serviteurs qu'il ne châtie que si... Et Allah le Très-Haut est encore plus miséricordieux pour ses serviteurs qu'il ne châtie que s'ils se rebellent contre lui. Aussi, il est rapporté que Qatada rahimahullah récita ces paroles dans leur sens approché « Quiconque suit ma voie et des miens, quant à celui qui me désobéit, qu'il sache que tu es très clément et très miséricordieux. » Avant d'ajouter rahimahullah « Écoutez ces paroles d'Ibrahim, le bien-aimé d'Allah. Par Allah, ces hommes ne se laissaient aller ni à la critique, ni à la malédiction. » Et il disait aussi, rahimahullah, « Parmi les pires créatures d'Allah se trouvent ceux qui ne cessent de critiquer et de maudire les autres. » Le prophète d'Allah, Isa alayhi salam, a dit, dans le sens approché du verset, « Si tu décides de les châtier, ils sont, en tant que tes serviteurs, soumis à ta volonté. Et
Si tu décides de les châtier, ils sont en tant que serviteurs soumis à ta volonté, et tu décides de leur pardonner. Tu le feras en vertu de ta toute-puissance et de ton infinie sagesse. Muslim rapporte dans son Sahih ce récit de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Le prophète alayhi salatu wassalam récitait ce verset dans lequel Allah azza wa jal rapporte les paroles d'Ibrahim. Muslim rapporte dans son Sahih ce récit de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Le prophète alayhi salatu wassalam récitait ce verset dans lequel Allah azza wa jal rapporte les paroles d'Ibrahim alayhi salam. Dans le sens approché du verset, celles-ci, Seigneur, ont provoqué l'égarement de bien des hommes. Quiconque suit ma voie et des miens, quant à celui qui me désobéit, qu'il sache que tu es très clément et très miséricordieux. Et ces paroles de Isa alayhi salam, si tu décides de les châtier, ils sont en tant que serviteurs soumis à ta volonté. Et si tu décides de leur pardonner, tu le feras en vertu de ta toute-puissance et de ton infinie sagesse. Puis il leva les mains au ciel, alayhi salatu wassalam, en s'exclamant « Ô Allah, ma nation, et il se mit à pleurer. Allah azza wa jal dit alors « Ô Jibril, va voir Muhammad, et demande-lui, bien que ton Seigneur le sache mieux que quiconque, ce qui le fait pleurer. » L'ange Jibril alayhi salam alla donc trouver le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui l'informa des paroles qu'il avait prononcées et qu'il connaît mieux que quiconque. Allah le Très-Haut dit alors: Ô Jibril, va trouver Muhammad et annonce-lui qu'il sera pleinement satisfait de ce que nous réservons à sa nation et que nous lui épargnerons toute affliction. Par ailleurs, Muslim rapporte dans son Sahih d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que quelqu'un demanda au prophète alayhi salatu wassalam d'invoquer Allah contre les polythéistes, mais qu'il répondit alayhi salatu wassalam: Je n'ai pas été envoyé pour maudire les gens, mais comme miséricorde. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin على آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك